بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج کا ہمارا موضوع اللہ کی تحمید کہنے کی برکت یعنی الحمدللہ کہنے کی برکت۔ آقا کریم کے غلاموں، گزشتہ زمانہ میں ایک شخص تھا جو خدا کی بہت عبادت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بھی اس کی عبادت سے حیرت زدہ تھے۔ چنانچہ خدا سے اس کی زیارت کی اجازت چاہی تو ان کو اس شرط سے اجازت ملی کہ لوح محفوظ میں ایک نظر دیکھ لیں۔ انہوں نے جو دیکھا تو اس کا نام اشقیاء کے زمرے میں لکھا ہوا پایا۔ خیر وہ اتر کر آئے اور اس شخص کو اس کی خبر دی۔ وہ شخص بولا الحمدللہ، الحمدللہ۔ جبریل علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید اس نے سنا نہیں، دوبارہ کہا، پھر اس نے الحمدللہ کہا۔ اگر میں اس کے لائق نہ ہوتا تو خدا تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ اس لیے سختی اور نرمی دونوں پر خدا کی حمد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اس سے تعجب ہوا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک چینل 87 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ کہ اے جبریل ذرا پھر تو لوح محفوظ کو دیکھنا۔ نظر جو اٹھائی تو دیکھتے کیا ہیں کہ اشقیاء کے زمرے سے اس کا نام بدل کر نیک بختوں کے زمرے میں لکھ دیا گیا۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بخت نصر بادشاہ نے دانیال علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو ایک کنویں میں 2 شیروں کے ساتھ 5 دن تک قید رکھا۔ جب کھولا تو ان کو صحیح سالم پایا۔ پوچھا کہ کس وجہ سے نجات ملی تو انہوں نے جواب دیا دانیال علیہ السلام کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس خدا کی حمد ہے جو یاد کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا، جو یاد کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتا، اور اس خدا کی حمد ہے جس سے دعا کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی دعا مانگتا ہے وہ اپنی مراد پاتا ہے۔ اس خدا کی حمد ہے جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کو وہ کافی ہوتا ہے۔ فرمایا اس خدا کی حمد ہے جس پر بھروسہ کرنے والا فرمایا درماندہ نہیں ہوتا، اور فرمایا اسی طرح کی باتیں جیسے اس خدا کی حمد ہے جس پر ساری تدبیروں کے منقطع ہونے کے وقت ہمارا اعتماد ہے۔ اس خدا کی حمد ہے جو احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے اور گناہ کا بدلہ بخششوں سے بردباری اور معافی سے کرتا ہے، جو ہماری تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے۔ اس خدا کی حمد ہے جس سے ہم جس دن ہمارے اعمال ہم کو لے چلیں گے امیدوار ہیں۔ اس خدا کی حمد ہے جو صبر کے بدلے میں نجات دیتا ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پسند ہو کہ خدا کی ایسی عبادت کریں جیسا عبادت کرنے کا حق ہے تو یہ کہا کیجئے کہ اے اللہ، آپ کی ایسی حمد کثرت سے کرتا ہوں جو دوام کے ساتھ جب تک کہ ہم رہیں برابر ہوتی رہے، اور آپ کی ایسی حمد ہے جس کی آپ کے علم میں کہیں انتہا ہی نہ ہو، اور آپ کی ایسی حمد ہے جس کی آپ کی مشیت کے اوپر انتہا ہی نہ ہو، اور آپ کی ایسی حمد ہے جس کا عوض آپ کی رضامندی کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ حضرت علامہ عبدالعظیم منظری رحمۃ اللہ علیہ کے ترغیب اور ترہیب کے کئی نسخوں میں نے ایسا لکھا دیکھا ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، طبرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو کوئی ثواب کی نیت سے یہ کہے کہ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس کی عظمت کے سامنے ہر شے پست ہے، اور ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس کی عزت کے سامنے ہر شے ذلیل ہے، اور ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس کے ملک کے سامنے ہر شے ادنا درجہ کی ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، ساری حمد اس خدا کے لیے جس کی قدرت کے ہر شے
किताब फरमान है तो खुदा उसके लिए 1000 नेकियां लिखेगा और उसके 1000 दर्जा बुलंद करेगा और 70,000 फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो क़यामत तक उसके लिए माफ़ी मांगते रहेंगे। मेरे आका करीम के ग़ुलामों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो खुदा की नेमत अपने ऊपर देख कर ये कहे कि सारी हमद उस खुदा को है जिसकी नेमत से नेक काम पूरे होते हैं और हमेशा बरकरार रहते हैं और फिर भी खुदा उसको गनी ना बना दे। तो फरमाया जब कोई नेमत का शुक्र अदा करे तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो हमद करे तो फिर अल्लाह करीम उसको हमेशा के लिए गनी बनाता है। और हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा को ऐसी हमद है जैसे कि उसकी ज़ात करीम और इज़्ज़त और जलाल के शाया है। तो खुदा ने उन पर वही भेजी और कहा ऐ दाऊद तुमने फरिश्तों को थका डाला, तुमने फरिश्तों को थका डाला। अबू सलमान दारानी ने बयान किया कि एक शख्स ने काबे के दरवाजे के पास कहा था कि खुदा की तमाम तारीफ़ों के साथ जिनको मैं जानता हूँ या ना जानता हूँ, फरमाया उसकी सारी नेमतों पर जिनको मैं जानता हूँ या ना जानता हूँ, शुमार में उसकी सारी मखलूक के बराबर जिनको मैं जानता हूँ या ना जानता हूँ, खुदा की हमद है। फिर जब उसने दोबारा हज किया और चाहा कि यही कलिमात काबे के पास फिर कहे तो गैब से आवाज़ आई ऐ खुदा के बंदे तूने फरिश्तों को साल गुज़िश्ता से लेकर अब तक थका डाला और जो कुछ तूने कहा था उसी से उनको अब तक फुर्सत नहीं मिली है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जब खुदा किसी बंदे को कोई नेमत अता करता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो खुदा तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे को तो देखो मैंने उसे ऐसी चीज़ दी थी जिसकी कुछ भी कीमत ना थी तो उसने मुझे ऐसी शय पेश की जिसकी बड़ी कीमत है। मेरे आका करीम के ग़ुलामों, साबित ये होता है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मर्तबा तस्बीह बयान करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मर्तबा हम्द करे तो मेरा रब फरिश्तों के ज़िम्मे करम में फरमा देता है कि 1 साल तक इसकी ये मेरी हम्द करते रहना है। अब एक शख्स रब तबारक ताला की एक बार हम्द करता है और मेरा रब फरमाता है 1 साल तक उसकी मेरी हम्द बयान करो और उसके नाम आमाल में उसका सवाब लिखते रहो। मेरे आका करीम के ग़ुलामों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर खुदा ने वही भेजी कि जब नमाज पढ़ा कीजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया कीजिए क्योंकि मैंने अपने ज़िम्मा लिखा रखा है कि जो मेरी हम्द करेगा मैं उसको 4 चीज़ें दूँगा, जो मेरी हम्द करेगा मैं उसे 4 चीज़ें दूंगा। फरमाया सख्ती के बाद आसानी, मोहताजी के बाद तवंगरी, दुनिया और आखिरत की राहत और दोज़ख से निजात। और हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है ज़मीन व आसमान उसके सवाब से भर जाते हैं और जब दोबारा कहता है तो 7वें ज़मीन से 7वें आसमान तक भर जाता है। जब तीसरी बार कहता है तो खुदा तबारक व तआला फरमाता है कि मांग क्या मांगता है तुझे मिलेगा। जनाब वहाब बिन मंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि मैंने किसी आसमानी किताब में पढ़ा है कि शैतान ने अपनी इबादत में कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा था, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा था, और अगर कहता तो खुदा उसको आजमाइश में ना फंसाता, खुदा तबारक व तआला उसको भी निजात अता फरमाता। मेरे रब के दरबार में दुआ है अल्लाह करीम हम सब को अपनी हम्द, अपनी तौहीद और प्यारे महबूब की रिसालत का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए, अपने ज़िक्र की शुक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।